Easter anniversary with a prayer. Prayer by Reverend Augustine IMS, National Promotional Coordinator. ஜெபம் செய்வோம். நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத எங்கள் நல்ல ஆண்டவரே, இந்த அருமையான பகல் வேளையிலே இந்த உலக ஓட்டத்தை முடித்து உம்மோடு வாழ்கிற பாக்கியத்தை குருத்தோலைகளை கையிலே பிடித்து கொண்டு கோடானு கோடி தேவதூதர்களோடு உம்மை ஆராதிக்கிற அந்த ஸ்லாக்கியத்தை பெற்றிருக்கிற எங்களுடைய அருமையான ஐயா சவாலியர் கோயில் பிள்ளை ஐயாவுடைய இரண்டாவது நினைவு தினத்திலே உம்முடைய பிள்ளைகளாக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்தவும், ஆண்டவரே அவர்கள் விட்டு சென்ற அநேக நல்ல மாதிரிகளை நினைவு கூறவும், அவர்களுக்கு கொடுத்த அந்த ஈகை பண்பினுடைய அடையாளமாக பலருக்கு உதவி செய்யும் வண்ணமாக இந்த இடத்துல கூடியிருக்கிறோம். பரிசுத்த ஆவியானவரே, நம்முடைய ஆளுகைக்குள்ளாக இந்த வளாகத்தை, இந்த நிகழ்ச்சியை அர்ப்பணிக்கிறோம். ஆரம்பம் முதல் முடிவரை பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஆளுகை இருந்து ஒவ்வொரு அசைவிலும் நீர் மகிமைப்படும்படியான காரியங்கள் இந்த இடத்துல நடைபெற உதவி செய்யும்படிக்காக ஜெபிக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமே ஜெபங்கள் எடுக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். Bible reading by Joint Director Mrs. M. Jansi Jabadas. Today's Bible reading is taken from Psalm chapter 112. Praise the Lord. Blessed is the man who fears the Lord, who finds great delight in his commands. His children will be mighty in the land. The generation of the upright will be blessed. Wealth and riches are in his house, and his righteousness endures forever. Even in darkness, light dawns for the upright, for the gracious and compassionate and righteous man. God will come to him who is generous and lends freely, who conducts his affairs with justice. Surely he will never be shaken. A righteous man will be remembered forever. He will have no fear of bad news. His heart is steadfast, trusting in the Lord. His heart is secure. He will have no fear in the end. He will look in triumph on his foes. He has scattered abroad his gifts to the poor. His righteousness endures forever. His horn will be lifted high in honor. The wicked man will see and be vexed. He will gnash his teeth and waste away. His longings of the wicked will come to nothing. Here ends the reading. Praise be to God. Welcome address by our director, sir, Mr. E. Premkumar David. Very good morning to all of you. எல்லாருக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த காலை வேளையிலே நம்ம எதற்காக கூடியிருக்கிறோம் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். இந்த கூட்டத்திலே உங்களை வரவேற்பது ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி. அநேகரை கூப்பிட முடியவில்லை, ஏனென்றால் என்ன காரணம் என்று உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன். So I would like to welcome the people who are seated in the dais. First I would like to welcome our presbyter of CSI Netaji Nagar Christ Church, Reverend Samuel Punithraj, and Mrs. Benita Ruth Reverend, who is also the presbyter in the same church. Welcome you, sir, for coming and gracing this occasion. நம்மளிடத்தில் ஐஎம்எஸ்லேருந்து முக்கியமான 2 பேர் இருக்காங்க. ரெவரண்ட் கிங்ஸ்லி ஜான் எங்களுக்கு ஃபேமிலிக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்து எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸ்லையும் கலந்து கொள்வாங்க. நீங்கள் வந்திருக்கீங்க. ஐ தேங்க் யூ அண்ட் வெல்கம் யூ. ஹீ இஸ் த ஜெனரல் செக்ரட்டரி ஆஃப் இந்தியன் மிஷனரிஸ் சொசைட்டி. And also I welcome Reverend Augustine, who is the National Promotional Coordinator. Welcome you, sir. I would also like to welcome our President Madam, Mrs. Pungudi, who has been our guiding light after the demise of my uncle, late founder Chevalier Koil Pillai. I would also like to welcome the Vice President, Mr. Ponnudurai. I think he is on his way. And I also welcome the correspondent and secretary of our trust, Mr. Jay Singh, who has been the pillar of our family and the school. I also like to welcome our treasurer and trustee of this Rajamal Trust, Reverend Soundara Pandian, who is also a very keen supporter and pillar of this school. Other than this, there are a lot of people who have come
Firstly, I would like to welcome all the parents and the students who are going to get the awards, and also our teachers who have been near, we have called them, and not to miss all the family members who have come for this occasion. I don't want to mention each family member's name, but I welcome all of you. Of course, this day is unforgettable day in our life as a school, as a society, and as a person in particular. எங்கள் மாமா வந்து ஒரே வார்த்தையில் சொல்லணும்னா ஒரு படிக்காத மேதைன்னு சொல்லணும். Many people get educated and we do a lot of things for ourselves. Most of the time நம்ம எதுக்காக படிக்கிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா நல்லா வேலை செய்யணும், நல்லா சம்பாதிக்கணும், நல்ல குடும்பமாக இருக்கணும், நிறைய சொத்து சேர்க்கணும்னு நினைப்போம். பட் இதையெல்லாம் தாண்டி ஒரு சில மனிதர்கள் நம்ம மத்தியில் இருக்கிறாங்க. அதில் ஒரு மனிதர் தான் என்னுடைய மாமான்னு சொல்லணும். எல்லா விதத்துலேயும் ஒரு உயர்ந்த மனிதராய் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து எல்லாருக்கும் முன்னாடியும் ஒரு பெரிய சாட்சியாக இருந்து இயேசு கிறிஸ்து 2 காரியத்தை சொன்னார் இந்த உலகத்தில். முதலாவது, உன்னுடைய தேவனை நீர் அன்பு கூறணும். அடுத்தது, உன்னுடைய சக மக்களிடத்தில் அன்பு கூறணும்னு சொன்னாங்க. ஸோ இந்த 2 காரியத்தை அவனுடைய வாழ்க்கையில் ரொம்ப நிறைவாய் செய்து சென்றவர் என்னுடைய அன்பு மாமா கோயில்பிள்ளை அவர்கள். ஸோ நிறைய பேசிகிட்டே போகலாம், நிறைய பேர் இருக்காங்க பேசுகிறதுக்கே. பட் 3 காரியத்தை மட்டும் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். முதல் காரியம் வந்து அவங்க வந்து அதிகமாக நம்மளை மாதிரி படிக்கலைனாலும் இயல்பாகவே அவங்களுக்கு சில காரியங்கள் இருந்தது. அதை மட்டும் நான் சொல்லணும்னு விரும்புகிறேன். இயல்பாகவே he was a visionary. அவர் வந்து மேபி at his in the age of 18 when he left திருநெல்வேலி district to come to Chennai, he had a vision. ஏன்னா அவங்க கிராமத்துக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா அங்கே இன்னி கூட ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை. அப்போது something prompted him to leave that land. ஸோ ஏதோ ஒரு டிரைவ், அது கடவுளுடைய சித்தமாக இருக்கலாம், அது அவருடைய செல்ஃப் மோட்டிவேஷனாக இருக்கலாம், எப்படி வேணால் நம்ம பார்க்கலாம் அதை. பட்டு ஒரு தனி மனிதராக இந்த உலகத்தில் அவர் எதையோ சாதிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த சென்னை பட்டணத்துக்கு வந்து தனக்கென்று ஒன்று செய்ததோட மற்றவங்களுக்கு நிறையா செய்துட்டு போகிறது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது. அதனால் குடும்ப ரீதியாலும் பார்த்திங்கன்னா 50 years he lived a joint family in சென்னை. இன்றைக்கி கூட அது ஒரு பெரிய அதிசயம். 4 சகோதரர்கள் ஒற்றுமையாக வாழ்ந்து 50 வருஷம் ஒன்றா இருந்து இன்றைக்கி 3வது தலைமுறை வந்து இருக்கிற நினைவையில கூட ஒற்றுமையாக இருக்கிறோன்னா அது வந்து the man's vision which created this. ஏன்னா சென்னையில் அந்த மாதிரி ஒரு கூட்டு குடும்பத்தை பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ தட் இஸ் த பிக்கெஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். மேபி he has built schools and other businesses. பட் தனி மனிதாக ஒரு ஹியூமனாக பார்க்கும்போது he has built a united family. So that is the most important criteria and example for all of us. அதை தவிர வந்து இயல்பாகவே நிறையா கொடுக்குற ஒரு மனப்பான்மை உள்ளவர். அதனால தான் இன்றைக்கி கூட ஒரு சின்ன ஃபங்க்ஷன் வச்சு ஒரு 4 பேர் முன்னாடி பிள்ளைங்களுக்கு இந்த ஏரியாவில் இந்த 4-5 தெருவில் இருக்கிற பிள்ளைங்களுக்காவது ஒரு மோட்டிவேஷனல் ஒரு ஊக்கத்தொகை மாதிரி ஏதாவது செய்யணும்னு நினச்சோம். ஸோ எப்போவுமே அவர் வந்து எல்லாரையும் சாப்பாடு விஷயத்துலேருந்து படிப்பு விஷயத்துலேருந்து எல்லாத்துக்குமே உதவி செய்யணுன்ற ஒரு நல்ல மனப்பான்மை உள்ளவர். தெய்வ பக்தி நிறைய பேருக்கு வித்தியாசமான விதத்தில் இருக்குது. அதாவது ஒருத்தரும் we always look at God in different ways, but my uncle always looked at God in a very practical way. ரொம்ப அவங்களுக்கு வந்து பரவசமாக பேச ஒரு மெசேஜ் கொடுக்க முடியாத இருந்தாலும் அவங்க வாழ்க்கையில் எல்லாத்தையும் நடத்தி காமிச்சிட்டு செய்துட்டு போயிட்டாங்க. சில பேர் நம்மளாம் வந்து நிறையா பேசுவோம், செயல்னு வரும்போது ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம். எல்லாரும் சொல்லணும் கொடுக்கறது ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனால் நம்ம கொடுக்கணுன்னு வரும்போது வராது. அதே மாதிரி நிறையா நம்ம படிப்போம், பைபிளில் படிக்கிறதெல்லாம் நிறையா நம்ம ஞாபகம் வச்சுப்போம், மனப்பாடம் பண்ணுவோம். ஆனால் அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் பேசி காமிச்சு பண்ண முடியாமல் வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து காமித்து சென்றவர் என்னுடைய மாமான்னு நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். அதனால் இன்றைக்கி ஒரு பெருமையான நாள். ஒரு விதத்தில் வந்து கஷ்டமாக இருந்தாலும்
அவர் ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிளாக இருந்திருக்கிறாரு. அதனால் ஃபார் ஆல் த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், அவருக்கு நெருங்கிய சகோதரர்கள் நிறைய பேர் இங்கே வந்திருக்கிறீங்க. அவருக்கு ரொம்ப பர்சனலாக தெரிஞ்சு டெய்லி இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறவங்களாம் நிறைய பேர் இருக்கீங்க. ஸோ ஐ தேங்க் ஆல் ஆஃப் யூ ஃபார் கம்மிங். வெல்கம் ஆல் ஆஃப் யூ. சாரி, ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷனாக அதை நடத்தணும்னு நினச்சோம். ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கிற சூழ்நிலையில் அது பண்ண முடியாதுன்ற காரணத்தினால நாங்கள் ஒரு சிறிய கூடுகையாக இங்கே கூடியிருக்கிறோம். வந்த யாவருக்கும் நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வெல்கம் ஆல் ஆஃப் யூ அண்ட் வீல் கோ ஃபார்வர்ட் வித் திஸ் ப்ரோக்ராம். தேங்க்யூ. By address by our teachers, Mr. J. Rajashekaran. இங்கு வருகை தந்துள்ள நம்முடைய டேனியல் பள்ளியினுடைய பொறுப்பாளர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் நான் ஏறெடுக்கிறேன். இங்கே வந்துள்ள சிறப்பு விருந்தினர்கள், ஆயர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள், தலைமை ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள், பெற்றோர்கள், உங்கள் யாவரையும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு நம்முடைய ஐயா சவாலிய டாக்டர் கோவில் பிள்ளையா அவர்களை வாழ்த்தி ஒரு 2 நிமிடங்கள் நான் பேசலாம் என்று நான் விளைகிறேன். கோயில் பிள்ளை சவாலிய கோயில் பிள்ளை ஐயா அவர்கள் நம்மை விட்டு பிரிந்து கிட்டத்தட்ட 2 வருடங்கள் ஓடிவிட்டன. இன்றைய நாளிலே அவருடைய 2வது ஆண்டு ஜப கூட்டத்தை நன்றி அறிவிப்பு ஒரு கூட்டமாக இந்த நாளிலும் நடத்தும்படியாக கடவுள் கொடுத்த கிருபைக்காக நான் முதலாவது ஆண்டவருக்கு என்னுடைய நன்றியை ஸ்தோத்திரங்களையும் ஏறெடுக்கிறேன். ஐயா அவங்க மறைந்தாலும் இன்னும் நம்முடைய உள்ளங்களில் அவர் வாழ்ந்து கொண்டு தான் இருக்கிறார். அவருடைய வாழ்க்கை எளிமையாக இருந்தது. அவர் வாழ்க்கையில் எப்பொழுதும் அவர் பொறுமையோடு என்ன பண்ணார், அவர் செயல்பட்டார். எல்லாரையும் என்ன பண்ணார், அன்பாக விசாரிக்கின்ற ஒரு நல்ல பண்புகள் உடையவராக வாழ்ந்தாங்க. அதெல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு நம்ம வாழ்க்கையும் அவரை போல இருக்க வேண்டும். அந்த அன்பில் அவருக்கு இருந்த அந்த பொறுமையில் அந்த எளிமையான வாழ்வை வாழ்ந்து காட்டினார். அதெல்லாம் நமக்கு ஒரு சான்று. முக்கியமான விஷயம் என்ன என்றால், சவாலிய திரு கோவில் பிள்ளை ஐயா அவர்கள் ஒரு மகத்தான பணியை நிறைவேற்றி சென்றுள்ளார் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. ஏனென்றால் மக்கள் நாகரிக வாழ்க்கை வாழ வேண்டுமானால் மக்களுடைய அறியாமை முதலாவது நீக்கப்பட வேண்டும். அந்த அறியாமையை நீக்க உதவி செய்வது கல்வி. அந்த கல்வி இல்லை என்றால் மக்களுடைய அறியாமையை நீக்கவே முடியாது. அத்தகைய கல்வியை இந்த பகுதியில் உள்ள பிள்ளைகளுக்கு வழங்கியவர்தான் டாக்டர் சவாலிய திரு கோவில் பிள்ளை ஐயா அவர்கள். புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசன் இப்படி பாடுறாரு: மலைவாழை அல்லவோ கல்வி, அதை வாயார உண்ணுவாய் போ என் புதல்வி. மலைவாழை அல்லவோ கல்வி, அதை வாயார உண்ணுவாய் போ என் புதல்வி என்று பாடுகிறார். மலைவாழை போன்ற இனிமையான அந்த கல்வியை பிள்ளைகளுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்தவர்தான் நம் கோவில் பிள்ளை ஐயா அவர்கள். இவ்வுலகத்தில் அழியாத செல்வம் ஒன்று உண்டு என்று சொன்னால் அது கல்வி செல்வம் தான். மற்ற செல்வங்கள் எல்லாம் அழிந்துவிடும். திருடர்கள் திருடி கொண்டு சென்று விடுவாங்க, வெள்ளத்தினால அழிந்துவிடும். ஆனால் அழியாத செல்வம் கல்வி செல்வம். அப்படிப்பட்ட அழியாத கல்வி செல்வத்தை வழங்கிய சவாலிய கோவில் பிள்ளை ஐயா அவர்களே நீர் வாழ்க. இறுதியாக ஒன்று சொல்லி முடிக்கிறேன். அறிவு என்ற 3 எழுத்தை அடைய உதவுவது கல்வி என்ற 3 எழுத்து. அறிவு என்ற 3 எழுத்தை அடைய உதவுவது கல்வி என்ற 3 எழுத்து. அந்த கல்வி என்ற 3 எழுத்தை தருவது பள்ளி என்ற 3 எழுத்து. அந்த கல்வி என்ற 3 எழுத்தை தருவது பள்ளி என்ற 3 எழுத்து. அந்த பள்ளி என்ற 3 எழுத்தை நல்கிய நற்கண்ணரே உம் புகழ் ஓங்குக. அந்த பள்ளி என்ற 3 எழுத்தை நல்கிய நற்கண்ணரே உம் புகழ் ஓங்குக என்று கூறி வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Mrs. I. Parimala Chelvi. Good morning to all.
Memorial Day is a solemn day of remembrance for everyone who has left us from this world. On this day, I am grateful to talk about the good-hearted soul who physically departed from the world but still living with us in our heart as a good human. As Psalm 37:22 says, if the Lord delights in a man's way, he makes his steps firm. The Lord makes his steps firm in all aspects because the Lord delights in his way and the Lord blessed him with heavenly and earthly blessings. Bible says, do everything in love. Our sir had helping minded not only in preaching the gospel, he helped the people in many ways according to their needs, and our sir helps to build many churches also. Our sir helps many students to study in our school with free of cost. According to the verses, he started about his gifts to the poor. His righteousness endures forever. His own will be lifted high in honor. Our sir is a dedicated person. He helps to improve the lives of many people by giving education in this underprivileged society, Korkupet. Our president sir is a dedicated person. He often asks the teachers and students whether they had their food. He always cares about our teachers, not only the teachers, but about their family also. The favor of the Lord our God rests upon our sir. The Lord established the work of our sir. Our founder sir is a dedicated person. In every meeting, our sir starts his speech by saying the gospel. He shows our heavenly Father's grace, love and sacrifice in his speech. So the Lord set his feet on a rock and gave him a firm place to stand. Our sir recognized the grace given to him. That's why he started the school, keeping the poor and innocent people in his mind and to develop the lives of their future generation. Many people studied in our school, became doctor, engineer, and Raja, one of our students, became DC. Our sir is called as Korkupet Kamarajar because he opened the eyes of many children. He is very simple. He won't be proud of anything. Now our sir is in heaven with the crown of righteousness, which was awarded by the Lord, the righteous judge. Our sir is a devout man. As the Bible says, I have fought the good faith. I have finished the race. I have kept the faith. Our sir also did the same. One day we will meet our beloved ones in the heaven. For that we should qualify to get the eternal life, which our presidents are got. For that the one and the only way is Jesus Christ. One can enter by him, can be saved. I thank the management for giving this opportunity. The fond remembrance of our president sir, our correspondent sir, Dr. D. Jayasingh is going to speak. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தில் யாவரையும் வாழ்த்துகிறேன், வரவேற்கிறேன். எங்கள் சகோதரர் மறைந்து 2 ஆண்டு காலம் மறைந்தாலும் மறவாத ஒரு நினைவோடு வாழும்படி எனக்கு கிருபை ஆண்டவர் தந்திருக்கிறார். அந்த கிருபைகளுக்காக கூட கடவுளுக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். பள்ளிக்கு வந்தவுடன் முதல்ல அந்த தந்தி பேப்பர் வாசித்தேன். வசந்தன் கூடிய உரிமையாளர் வசந்தகுமார் மரணம் அடைஞ்சிட்டான்னு சொல்லி நிறைய பேருடைய வாழ்த்து தெரிவிச்சிருக்காங்க. அது மாத்திர கஷ்டம், மனசு கஷ்டருடைய ஊழியர்கள், இந்தியா முழுவதும் உள்ள ஊழியர்கள்லாம் அவருக்கு என்ன செய்வோம், நீ மறைஞ்சிட்டாயே என்ன செய்வோன்னு சொல்லி ஒரு பெரிய கஷ்டமான ஒரு கண்ணீரோடு சில காரியங்கள் போட்டிருக்காங்க. சாதாரணமாக எங்கள் அண்ணனை போல் வரும், நல்லா கஷ்டப்பட்டு வளர்ந்து பிளாட்ஃபார்மில் வாழ்ந்து சைக்கிளில் சுற்றி பல இன்னல்களுக்கு ஆளாகி வாழ்ந்த மனுஷன்தான். இன்றைக்கி வந்து உலகத்தில் இல்லைன்னா கூட இன்றைக்கி மக்கள் நிறைய பேர் கண்ணி விட்டு அழுதுகிட்டு இருக்காங்க. அதுதான் நினச்சி பார்த்தேன். இன்றைக்கி நாங்கள் வசதியாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம். எங்கள் பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் அந்த கஷ்டம் தெரியாது, இப்படி வாழ்கிறோம் வளர்கிறோங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாது. இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்கிறதுக்கு யார் காரணம், இப்படிப்பட்ட ஒரு கஷ்டமில்லாத சூழ்நிலை வாழ்கிறதுக்கு யார் காரணம் நினச்சி பார்த்தா எங்கள் சகோதரர் இல்லைன்னு சொன்னால் அவ்வளோ கஷ்டம் இல்லை. அவர்பட்ட கஷ்டங்கள், அவரோட இணைந்து நாங்கள் பாடுபடும்போது பட்ட வேதனைகளை நினச்சி பார்க்கும்போது இன்றைக்கு ஒரு உன்னதமான நிலைக்கு கடவுளை ஆளாக்கியிருக்கார். காரணம் அவருடைய பாதை, அவருடைய நடத்தை, அவருடைய வழி நடத்துதல் எல்லாம் பார்க்கும்போது நிறைய இப்போ அருமையான மேடம் வாசித்தாங்க. ஒரு சங்கீதம் 37:20 சொன்னாங்க, தீமை விட்டு விலகி நன்மை செய், அவள் தேசத்தில் நிலைத்திருப்பான்னு சொல்லி வார்த்தை வாசித்தாங்க. அதே போல் தீமை விட்டு நன்மை செய்யக்கூடிய மனுஷனா, அனைவருக்கும் சாட்சியுள்ள மனுஷனா, ஏழைகளை பார்த்து கண்ணி விட்டு வளைக்கக்கூடிய மனுஷனாக வாழ்ந்தார். அது மாத்திரம் எந்த நிலையிலிருந்து வந்தோம்,
எந்த நிலையில் ஆளானும் நினச்சி பார்க்கும்போது அவ்வளோ கஷ்டமான சூழ்நிலையில் தரித்திரமான சூழ்நிலையிலேருந்து யாக்கோபு சொல்வார், அது பிறகு நானும் இந்த கோலும் தடியுமா இந்த யோர்தானை கடந்து சென்றேன், வெறும் கோலோட தடியோட தான் போனேன், ஆனால் திரும்ப வரும்போது 2 விதமான பரிவாரத்தோடு நம்ம வாழ முடியும் என கடவுள் ஒரு பெரிய கிருபை தந்தார்ன்னு சொல்லி வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். அது மாத்திரமில்லை, யாக்கோபு சொல்லும்போது அவருடைய யாக்கோடைய ஆசிரத்தை பூமி தாங்கக்கூடாதா இருந்ததுன்னு சொல்லி வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். அதே போல் பூமி தாங்கக்கூடாத ஒரு ஆசீர்வாதத்தை என்னோடய அன்பு சகோதரன் மூலமாக பெற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது வாழ்க்கையில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இன்றைக்கு உள்ளவங்க எப்படியோ பேசலாம் கொள்ளலாம், ஆனால் இதுக்கு காரணம் யார், என்ன கஷ்டப்பட்டு வந்தாங்க, எப்படி உருவாக்கணுங்கிறது அந்த சந்ததிக்கு தான் தெரியும். அதை நினச்சி பார்த்தா நினச்சி கஷ்டமாகவும் இருக்கும், சந்தோஷமாக இருக்கும். அதான் இஸ்ரவேல் ராஜா யோவாஸ் அழும்போது எலிசா மரணம் அடையும் போது மரணடைய போகிறான், ராஜா வந்து அழுகிறான். என்ன சொல்லி அழுகிறான்? இஸ்ரவேலுக்கு ரதமும் குதிரையுமாக இருந்தவரே அப்படின்னு சொல்லி கண்ணீர் விட்டு அழுகிறான். காரணம் கேட்டால் அந்த இஸ்ரவேலுக்கு மாத்திரமில்லை, இந்த டிஎஸ் குடும்பத்துக்கு ரதமும் குதிரையுமாக இருந்து ஓடுவதற்கு ஒரு வழியை உருவாக்கி கொடுத்து வாழ்க்கையில் வாழ்வதற்கான எல்லாம் தகுதியை ஏற்படுத்தி கொடுத்தார். அதுதான் நினச்சி பார்க்குறோம். சகோதரர்கள் ஒருமித்து வாசம் பண்ணி எத்தனை இன்பமாக இருக்குன்னு சொல்லி விதத்தில் வாசிக்கிறோம். இன்றைக்கி ஒரு வீட்டில் திருமணம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால், மகனுக்கு திருமணம் பண்ணுறான்னு சொன்னால் வீடு வாடகை வீடு வேறு வீடு பார்த்துட்டு தான் திருமணமே ஒழுங்கு பண்ணுறாங்க. காரணம் திருமணம் பண்ணி இந்த வீட்டில் கொண்டு வைக்கணுங்கிறதுக்காக தான், ஏன்னா ஒத்துமையாக போக முடியாதுங்கிறதுக்காக. இன்றைக்கி 4 ஜென்ரேஷனாக வர முடியாத அளவுக்கு கடவுள் ஒரு கிருபை தந்திருக்கான்னு சொன்னால், முதல் குலம் முற்றும் குழல் மாதிரி முதல் மனுஷன் நீதிமானாக இருந்து கடவுளுக்கு பிரியமாக வாழ்ந்ததுனால, அவர் வழியை கடைப்பிடிச்சதுனால, அவர் வாழ்ந்த எளிமையான தாழ்மையான வாழ்க்கை நினச்சி பார்க்கும்போது தான் இன்றைக்கி இப்படி தான் வாழணும்னு நினச்சி ஒரு எண்ணத்துக்கு வந்துட்டோம். ஏன்னா இந்த உலகத்தில் ஒன்றும் கொண்டு வந்ததில்லை, இந்த உலகத்தை விட்டு கொண்டு போகும்போது யாரும் எண்ணத்தையும் கொண்டு போக போகிறதில்லை. நீங்கள் கொரோனா பாருங்கள், எப்படிப்பட்ட மனுஷன் எப்படி சாகுறான்னு சொல்ல முடியலை, யாருக்கு எந்த ஆபத்து வரும்னு சொல்ல முடியலை. இப்படிப்பட்ட உலகத்தில் நம்ம ஏன் பெருமை பாராட்டணும்? எத்தனை பணம் இருந்தாலும் யாரையும் பார்க்க முடியாது. இன்றைக்கி வசந்தகுமாருக்கு அது பாடியை கொடுத்துட்டாங்க, பெரிய ஆள் நினச்சி கொண்டு வந்துட்டாங்க. சில குடும்பங்களில் ராத்திரி ஒருத்தர் பேசின பாளையங்கோட்டையில் ஒருத்தர் இறந்து போயிட்டார். கேபிள் ராஜன் ஒரு மனுஷன் இறந்து போயிட்டார், பெரிய பணக்காரன், கவர்மெண்ட் கான்ட்ராக்டரு, சரியாக மனுஷன்தான். ராத்திரி 10 மணிக்கு இறந்துருக்காரு, 11 மணிக்கு பையன் கூட சரியாக பார்க்கல, தூக்கி அவனே மூடிட்டு போயிட்டான். பெரிய பணக்காரன் தான். இதுதான் நிலைமை. இதை நினச்சி வாழும்போது கடவுளுக்கு பிரியமாக வாழணும், ஆண்டவர் தேடக்கூடிய வாழ்க்கை வாழணும், ஆண்டவருக்கு முதலிடம் கொடுக்குற வாழ்க்கை வாழணும். ஏன்னா மனுஷன் மேலே கண்ணீர் விட்டு அழுது கடவுளுக்காக பிரியமான வாழ்க்கை வாழன்னு சொல்லி மனுஷனுடைய நல்ல வாழ்க்கையை ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும்னு நினச்சி வந்தது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரம்தான். வேறு எந்த தலைவரும் செய்யலை, எந்த ஒரு காரியம் செய்யலை. மனுஷன் அதை அறியாமல் போய்கிட்டு இருக்கான். இன்னைக்கு ஜனங்களுக்காக பரிதவிச்சு கண்ணீர் விட்டு அழுறதும் ஆண்டவர் இயேசு தான். நிறைய பேர் வாழ்க்கையில் பாருங்கள் சூசைட் பண்ணிடுறாங்க. சாப்பாடு இல்லை, சோறு இல்லை, வேலை இல்லை. 2வது சில வீட்டில் பாருங்கள் தாயும் தகப்பனும் எத்தனையோ வீடுகளில் பாருங்கள் வீடை பூட்டி 4 நாள் செத்து கிடக்கிறாங்க உள்ள. காரணம் சாப்பாடு இல்லாமல். இப்படிப்பட்ட நிலைமையில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம். இப்படிப்பட்ட நிலைமை மாறணும்னு சொன்னால் கடவுளை தேடணும், ஆண்டுக்கு முதலிடம் கொடுக்கணும். உலகத்தில் ஒன்றுமே இல்லை, அது மனசில் மறைச்சிட்டு வாழுவோம். அது மாத்திரமே நீங்கள் அன்பு சகோதரன் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்ததுனால அநேக பேருக்கு ஒரு உதவியாக வாழ்ந்தார். அதனால் சங்கீதத்தில் ஒரு வார்த்தை சொல்லுது, சங்கீதம் 37 சொல்லுது, நான் இணையனாக இருந்தேன், முதுகுலானே, நீதிமான் கைவிடப்பட்டு சந்ததி அப்பத்துக்கு இறந்து திறன் காணவில்லைன்னு சொல்லி இடத்துல வாசிக்கிறோம். அப்படி ஒரு நீதிமான் வாழ்ந்ததுனால இன்றைக்கு வாழ முடியாத ஒரு பெரிய கிருபை தந்திருக்கிறாரு. அவருடைய நினைவினால தான் இன்றைக்கி என் பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் எதாவது செய்யணும் என்று கேட்டால் எல்லாருக்கும், அதாவது எங்கள் சகோதரி தம்பி சொன்னார், அதாவது அண்ணனுடைய நினைவில் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்க பிள்ளைகளுக்கு ஏதாவது நம்ம ட்ரஸ்ட் மூலமாக கண்டிப்பாக பண்ணிடணும். ஏன்னா அவருடைய தரிசனத்தை நிறைவேற்றணும். ஏன்னா அவர் வந்து அவருடைய தரிசனம் நிறைந்த மனிதனாய் வந்தார். தரிசனம் நிறைந்த மனிதனை மாத்திரமல்ல, நல்ல தலைவராக இருந்தார். காமராஜர் தான் நினச்சார். இன்றைக்கு உள்ள தலைவர் மாதிரி காமராஜ் வாழ்ந்தார். எத்தனை ஏழையில் பார்த்து கண்ணீர் விட்டு அழுதார், என்ன காரியம் செய்தார். இன்றைக்கி அவன் பாயிண்டை சுற்றிட்டு போட்டு போகிறான். இதைத்தான் நம்ம தலைவர்கள் பெற்றுவிட காட்டால் ஓட்டு நேரத்தில் 2000 வாங்கிடலாம், 5000 பணத்தை வாங்கிட்டு தலையெழுத்து அன்றைக்கி எழுதிடுறோம். இதைத்தான் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். ஒரு நல்ல தலைவராக வாழணும். எங்கள் அண்ணனை போல ஒரு நல்ல மனுஷனாக வாழும்போது கர்த்தர் எல்லா நிலைகளையும் ஆசிர்வதித்து உங்களுடைய கஷ்டங்களாக மாற்றி குடும்பத்துக்கு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை தந்து, இப்படிப்பட்ட கொரோனா போல கொள்ளை நோய் குடும்பத்துக்கு நேரிட அளவுக்கு, பயம் நேரிட அளவுக்கு உங்களை பாதுகாப்புன்னு சொல்லி வேண்டி எனக்கு கொடுத்த நேரத்துக்கு நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Now let me call upon our treasurer, sir, Reverend D. Soundarapandi, to share his thoughts. அன்புக்குரியவர்களே, இந்த
மதிய வேளையில் உங்களை பார்ப்பதில் உங்களோடு சில நிமிடங்கள் நாங்கள் குடும்பமாக வந்து எங்களுடைய சகோதரை நினைப்பதை குறித்து நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். இந்த நாளில் எங்கள் சகோதரை நினைத்து அந்த பங்கில் எங்களோடு கலந்து கொள்ள வந்திருக்கிற இந்திய மிஷனரி சங்கத்துடைய ஜெனரல் செக்ரட்டரி மற்றும் அவரோடு ஐஎம்எஸில் வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு சகோதரர்களையும், எங்களுடைய திருச்சபை நாயர் புனித் சாமியல் புனித்ராஜ் மற்றும் அவருடைய துணைவியாரோடு வந்திருப்பதை குறித்து மற்ற அநேக எங்களுடைய குடும்பத்தின் நண்பர்கள் மற்றும் உங்கள் யாவரையும் அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். எங்களுடைய சகோதரருடைய 2 வருஷம் முடிஞ்சதை குறித்து எங்களால் நினைக்க முடியல. இவ்வளோ காலங்கள் இவ்வளோ ஸ்பீடாக வேகமாக போயிருக்கேன்னு. அவருடைய மரணம் என்பது நாங்கள் யாரும் எதிர்கொள்ளாத ஒரு எதிர்நோக்கில். காலையில் 6 மணிக்கு எழுந்தார், அவருடைய பணிகளை செய்தார். மாலை 5:45 மணி நேரம் வேலை செஞ்சார். 5:45 அப்புறம் வாக்கிங் வந்தாங்க இந்த ஸ்கூலுக்கு. வாக்கிங் வந்த மனிதர் இல்லை, நோக்கி ஆண்டவர் வளைத்ததைப் போல், எலியாவை ஆண்டவர் எடுத்துக்கொண்டதைப் போல் பரத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார். ஒருவேளை அந்த மரணம் என்பது மிகவும் புனிதமானது என்று நான் கருதுகிறேன். ஒரு மனிதன், ஒரு பெரிய பேராசிரியர் தன்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்டை பார்த்து சொன்னார், ஒரு கட்டுரை எழுதுங்க, சிறப்பான கட்டுரை எழுதுங்கன்னு சொன்னார். அது தலைப்பாக மீண்டும் வாழ்வேன்ங்கிற ஒரு கட்டுரை எழுத சொன்னார். மீண்டும் வாழ்வது எப்படி என்பது இன்றைக்கி கொரோனா வியாதியில் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் பேக்கிங்காக ஒரு 35 லட்ச ரூபா செலவு பண்ணி வீட்டுக்கு வரதுலாம் இருக்குது. கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் அட்மிட் ஆகி ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணி ஃபேஸ் மேக்கர் வச்சு மற்றும் இப்படிலாம் மீண்டும் வாழ்வதை குறித்து நிறைய பேர் எழுதினாங்க. ஆனால் அவங்க எல்லாம் எழுதின தீசிஸ் அதுக்கு ஒத்து வரல. மீண்டும் வாழ்வு என்பது ஒரு மனிதன் அவருடைய பெயர் என்றென்றும் நிற்கப்பட வேண்டும். வேதாகமம் சொல்லுதோ மரத்திற்காவது வாழ்வு உண்டு. யோபு சொல்லுகிறார், வெட்டின மரமாக திரும்ப தலைக்கும். பிரசங்கி சொல்லுகிறார், புறப்பட்ட காற்றாது புறப்பட்ட இடத்திலிருந்து திரும்பி வரும். ஆனால் மழை கூட தண்ணியானது பூமிக்கு வந்து பூமியை நினைத்து மரம் செடிகளை வளரச் செய்து ஆற்றில் வழியாக கடலுக்கு சென்று மீண்டும் ஆவியாய் மழை பெய்யுது. அதற்கும் வாழ்வுண்டு. ஆனால் மனிதனுக்கு வாழ்வில்லை என்று வேதாகமம் சொல்லுது. மனிதன் ஜீவித்து அழிந்து போகிறான். ஒரு நாள் பிறந்த மனிதன் அழிந்தே போகிறான். அவன் யாருமே இதுவரையும் இருக்கலை. இயேசு கிறிஸ்து கூட 33 வருஷம் தான் இருந்தார். அதுக்கப்புறம் உயிரோடு எழுந்து பரமபிதாத்திட்ட போயிட்டார். அப்போ இல்லாத மனிதன் எப்படி மீண்டும் வாழ்வது? அவன் செய்த நன்மைகள், அவன் செய்த சாதனைகள், அதுதான் மனிதனுடைய வாழ்வு. எப்படின்னா 30 ரூபாய்க்கும் செருப்பு விற்கிது. அதே செருப்பு EUவில் எக்ஸ்பிரஸ் அவனியில் போய் வாங்கினா 3000 ரூபா 30,000 ரூபா. சேம் மாடல், குவாலிட்டி கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்கும். அது ரொம்ப ஹை குவாலிட்டி செருப்பு. அது ரொம்ப காலுக்கு நல்லது, சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி ஒருத்தர் அப்படி செருப்பு வாங்கினார் 30,000 ரூபாய்க்கு. வர வழியில் ஒரு நாள் அது அந்து போச்சு. புதுசில் அந்து போனது அந்த பெரிய பணக்காரர் அந்த செருப்பை கையில் தூக்கிட்டே போனார். போகிற வழியில் அங்கே ஒரு வீட்டுக்காரர் இருந்தவர், ஏன் செருப்பை கையில் தூக்கிட்டு போகிறீங்க, நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய ஆள், செருப்பை கையில் எடுக்கலாமா? அவர் சொன்னார், இதேமாதிரி நல்ல செருப்புங்க, 30,000 ரூபா கொடுத்து வாங்கினேன். ஒரு ஷூ 2.5 லட்ச ரூபாய்க்கு இருக்குது ஷூ. அவர் 30,000 ரூபா கம்மி விலை தான் வாங்கினேன். அந்துச்சு எடுத்துகிட்டு போய் தைச்சி போடணும், இங்கே வச்சுருங்க, உங்கள் வீட்டில் வேலை செய்கிற வேலைக்காரனை அனுப்புங்க, செருப்பை கொடுத்துட்றேன், நீங்கள் நடந்து போங்க. என்ன வாங்கிட்டார், நீங்கள் செருப்பை தூக்கிட்டு போகக்கூடாதுன்னு. ஒரு நாள் வந்தது, அந்த மனிதர் இறந்து விட்டார். அந்த பணக்காரர் இறந்து விட்டார். அவருடைய உடலை தகனம் செய்வதற்காக அவருடைய மகன் எடுத்துக்கிட்டு போகிறப்போ மழை வந்துட்டு, மழையில் நனைது பாடி. எல்லோரும் ஓடிட்டாங்க, கூட வர ஆள் இல்லை. அப்போ பையன் கேட்டான், பையன் பார்த்தான், வந்துட்டு இருக்கப்ப அந்த செருப்பு, அப்பா செருப்பை வாங்கி இந்த வீட்டுக்கார் வச்சாரு, இந்த பாடியை இந்த வீட்டில் வச்சுட்டு போனால் அப்பா கொஞ்ச நேரம் இருக்கட்டும், மழை விட்டப்புறம் எடுத்துக்கலான்னு அந்த வீட்டுக்கார்ட்ட போய் கேட்டான். எங்கள் அப்பா செருப்பே வச்சுருந்தீங்க, அவர் இறந்து போனார், ஒரு பாடியை கொஞ்ச நேரம் வைக்கிறேன்னா. அவர் சண்டைக்கு போயிட்டார், பாடி வைக்கிற இடம் இது வாடா, ஓடுறா. ஒருவேளை ஒரு வீட்டில் ஒருத்தன் செத்து போனான், அவனை எடுக்க பாடி ஏற்றுற வண்டி வந்து இன்னொரு வீட்டு முன்னால் விட மாட்டாங்க. அந்த தெருவில் அவனுக்கு விடுறதுக்கே கஷ்டம். எத்தனை பேர் சென்னையில் இருக்க பார்க்குறோம். எங்கள் இந்த பாடி வைக்க இடம், அவன் செருப்பை வச்சுருந்தா ஒரு பாடி வைக்கலை. செத்த பிறகு அவனுடைய ஆவி, கடவுள் தந்த ஆவி கடவுள்கிட்ட போன பிறகு அவனுக்கு வேஸ்ட். இருக்கிற வரை அவனுடைய பெயர் நிலைத்து நிற்க வேண்டும்.
அதான் இன்றைக்கி வாசிக்க கேட்ட சங்கீதம் 111 கடைசி சொல்லுது, கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் ஞானத்தின் ஆரம்பம். ஃபியர் டு த லார்ட். ஆண்டவருக்கு யார் பயப்படுறாங்களோ அது எங்களுடைய சகோதரர்கிட்ட இருந்துச்சு. அவருக்கு அம்மா அப்பாவை நேசித்தார், தன் மனைவியை நேசித்தார், சகோதரர்களை நேசித்தார், சகோதரருடைய பிள்ளைகளை நேசித்தார், இந்த சமூகத்தை நேசித்தார். ஒன்றுமே இல்லாத காலத்துலேயும் எங்களுடைய தாயின் தகப்பன் என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அந்த கட்டையில், அவங்க தாத்தா என்ன சொல்லி கொடுத்தாரோ அந்த கட்டையில் போய் நடந்தார். பாக்கெட்டில் எடுத்து பிறகு கொடுத்து பழகினார். அதுதான் அவருடைய மீண்டும் வாழ்வு. அவருடைய வாழ்வு மறித்தும் அவரை பற்றி நாங்கள் பேசி கொண்டிருக்கிறோம். ஒருவேளை எங்கள் அண்ணன் சொன்னாங்க, அழகா நாங்கள் ஒன்றாக இருப்பதற்கு ஒரு ஃபவுண்டேஷன், அந்த ஃபவுண்டேஷன் யாருக்குமே வர முடியாது. ஒற்றுமையின் வடிவம் தான் அழகாக எங்கள் மருமகன் சொன்னாங்க, தன் வாழ்வை அர்ப்பணித்தார். ஒருவேளை இன்றைக்கி நாங்கள் சொல்லலாம் அர்ப்பணித்தார், நாங்களும் அர்ப்பணிக்கலாம் முடியாது, யாரையும் அர்ப்பணிக்க முடியாது அவரை மாதிரி. அது எங்களுடைய அம்மா, அவருடைய தாத்தா, அம்மாவுடைய அப்பா சொல்லி கொடுத்த பழக்கம். இன்றைக்கி அதன் அடிப்படையில் உங்களை அழைச்சிருக்கோம். ஒருவேளை அவர் செய்த தொண்டில் ஒரு சிறு பகுதியாக நாங்கள் விடாமல் செய்ய வேண்டும் நோக்கத்தோடு செய்ய அழைக்கிறோம். உங்களுடைய பெயர்களும் ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட வேண்டும். நீங்கள் இல்லாத காலங்களிலும் ஒரு ஏழைக்கு கொடுப்பேன் என்று நீங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு உறுதியோடு போங்க. ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ஆண்டவர் கடவுள் ஆசீர்வதிப்பதற்கு ஒரு மதத்தை தேடுறதில்லை, இனத்தை தேடுறதில்லை, மொழியை தேடுறதில்லை. நீங்கள் கொடுக்கணும்னு நினைங்க, உங்களை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பார். அப்படிப்பட்ட வாழ்விற்கு உங்களை நாங்கள் அழைக்கிறோம். மீண்டுமாய் இந்த பள்ளிக்காக, எங்களுடைய குடும்பங்களுக்காக நீங்கள் தொடர்ச்சியாக உங்களுடைய ஜெபத்தில் நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் உங்கள் கடவுள்கிட்ட வேண்டிக் கொள்கிறப்போ எங்களுக்காக நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதித்து பாதுகாப்பாராக. ஆமென். காட் பிளஸ் யூ. மிகவும் அருமையாக பேசின என் மாமாவுக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். இப்பொழுது நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஒரு 1 or 2 people will speak பிகாஸ் எல்லாரும் பேசணுன்னு ஆசைப்படுவாங்க. பட் எல்லாருக்கும் பேசுகிற அளவுக்கு இங்கே நேரம் இல்லை. பட் ஐ வாண்டட் ஸ்பெசிஃபிக்லி சம் பீப்புள் டு ஸ்பீக். ஸோ முதலாவது என்னுடைய மை beloved brother Mr. S. Benjamin, who is also the son-in-law of our late Dr. Chevalier Koil Pillai, will come and give his thoughts about his uncle. Thank you. அருமை மாமா உடைய இந்த 2வது நினைவு நாள் என்று பேச கிடைத்த ஒரு வாய்ப்புக்காக ஆண்டவருக்கு முதலாவது நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். ஐ தேங்க் காட் ஃபார் தட். when I think about my father-in-law, மாமா பற்றி நினைக்க சொல்ல பல காரியங்கள் மனசில் எப்போவுமே நினச்சிட்ருப்பேன். இப்போ பேசணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா கிட்டத்தட்ட எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி நாள் கணக்கில் பேசலாம், இல்லை மணி கணக்கில் பேசிகிட்டு இருக்கலாம். அவங்களுடைய தாட்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும். எங்கள் ஆஸ் அ ஃபேமிலி அவங்களுடைய நினைவுகள் எப்பொழுதும் எங்களுடைய மைண்டில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஒவ்வொரு காரியங்கள் அவங்க செஞ்சது. இப்போ கூட இந்த பள்ளிக்கு வர சொல்லும் சரி, இல்லை நான் மாமா வீட்டுக்கு எப்பப்பெல்லாம் போகிறேனோ அவங்க நடந்த இடம், அவங்க இருந்த வாழ்ந்த இடம், நின்ன இடம், பேசின இடம் எல்லாமே அகைன் அண்ட் அகைன் என்னோடய மனசில் அடிக்கடி வருவது உண்டு. இந்த நாள் நான் எப்படி சொல்லுவேன் அப்படின்னா, திஸ் இஸ் சப்போஸ் டு பி அ பிளாக் டே இன்னொரு லைஃப் அப்படின்னு சொல்லலாம். இன்றைக்கி ஒரு கருப்பு தினம். 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக நடந்த ஒரு சம்பவம் இன்னைக்கு வரைக்கும் we could not able to digest. அதை எங்களால் ஜீரணிக்க முடியல, அப்படி தான் சொல்ல முடியும். இட்ஸ் எ பிளாக் டே. பட் இப்போ அதை பார்க்க சொல்ல அது ஒரு பெருமையான நாளாக கூட அது மாறிட்டு. எவ்வளோ பேருக்கு மாமா ஆசீர்வாதமாக இருந்திருக்காங்க. ரொம்ப லவபுள் பர்சன். அவங்கள ஒரே வார்த்தையில் நான் சொல்லணும் அப்படின்னா, ஹி சச் அ நைஸ் பர்சன். அதாவது ரொம்ப ரொம்ப நைஸ் பர்சன். ஒரு மனுஷனை நம்ம 2ஆக பிரிக்கலாம் அப்படின்னா, அது நல்ல மனுஷன், கெட்ட மனுஷன் தான், 2 தான் இருக்க முடியும் எனக்கு தெரிஞ்சு. அதில் ஒரு பர்சன் நல்ல மனுஷன் அப்படின்னு சொல்ல அவங்களுக்கு என்னென்னலாம் கேரக்டர்ஸ் இருக்கோ அது எல்லா கேரக்டர்ஸும் அடங்கிய ஒரு பர்சன் அப்படின்னா மாமா கோயில் பிள்ளை மாமா தான். அவங்கள தான் அதை சொல்ல முடியும். ஸோ லிட்ரலி நான் சொல்லணும்னா, வி வர் லிட்ரலி ஷாக்ட். ஒரு ஸ்டண்ட் டே. அதாவது 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக இன்னும் எங்களால் அது மறக்க முடியல. அப்படிப்பட்டதான ஒரு நல்ல ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்த
அந்த மாமா அவங்களுடைய வழிகளில் நாங்களும் எங்களுடைய பிள்ளைங்க வர்ற ஜென்ரேஷன்ஸு எல்லாருமே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் நினைக்கிறோம். நீங்களும் ஜெபம் பண்ணிக்கோங்க. ஐ தேங்க் காட் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ. Thank you, Benjamin. Another speaker, he is also my brother, Advocate Jabadas Pandin அவர்கள். நல்லா பேசக்கூடியவர்கள். மாமாவை ரொம்ப நெருக்கமாக பழகி மாமா அவருடைய வாழ்க்கையில் முதல் நாள்லேருந்து கெரியர் லைஃப்பில் இருந்தவங்கனால ஐ வாண்ட் him to speak. நீங்கள் எண்ணமெல்லாம் நிறைந்து எங்களுடைய இதயத்தில் எப்போதும் தங்க சிம்மாசனத்தில் வீட்டிருக்கக்கூடிய எங்களுடைய மாமா திரு கோயில்பிள்ளை அவர்களுடைய 2வது நினைவு நாள் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு மேடையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆனால் பெஞ்சமின் அவர்கள் கூறியது போல உண்மையிலேயே எங்களுடைய குடும்பத்திற்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கருப்பு நாள் தான் என்று சொல்ல வேண்டும். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு மாமா அவனை பற்றி நினைச்சாலே இன்னும் சொல்லணும்னா எப்படி சாப்பிட்டாலும் சுவைக்கக்கூடிய செங்கருமை போன்றவர்கள் அவர்கள். எப்படி நினைச்சாலும் பல முக ஆளுமை உடையவர்கள். அவரை பற்றி சொல்லணும்னா இந்த ஒரு ஸ்டேஜ் இல்லை இந்த ஒரு கூட்டம் இந்த ஒரு நினைவு நாள் காணாது. ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம ரொம்ப நேரம் அவங்கள பற்றி பேசலாம். அப்படி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆளுமை கொண்டவர்கள். அவளை பற்றி நினைச்சா நம்ம எதை சொல்லாமல் இருக்கங்கிறது புரியாது. அந்த அளவுக்கு மிகவும் ஒரு உயர்ந்த மனிதர். அவர்கள் பிறப்பில் ஒரு கிறிஸ்தவராக இருந்தாலும் ஒருவேளை இந்த கிறிஸ்தவ மார்க்கத்தை பின்பற்றி அவர்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் நடந்தாலும் இந்த கிறிஸ்தவ கோட்பாடுகளை 2ஆக நாம் பிரிக்கலாம். ஒன்று கிறிஸ்தவத்தை விசுவாசிப்பது, இன்னொன்று இந்த விசுவாசித்தை பிறருக்கு சொல்லுவது. இந்த 2 விஷயத்திலையுமே மாமா சின்ன வயசுலேருந்து அவருடைய கடைசி மூச்சு இருக்க வர அதை சரியான முறையில் கடைபிடித்ததோடு அதை எவ்வாறு கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதை அவருடைய பின் சந்ததிக்கும் சொல்லிவிட்டு சென்றார்கள். சரி, அப்போ மாமாவை கிறிஸ்தவர்னு சொல்லலாமா? அது சொல்ல முடியாது. மாமா அவர்கள் அவர்கள் கடைபிடித்த மார்க்கத்தில் சரியான முறையில் இருந்தார்கள். ஆனால் பிற மார்க்கத்தாரிடம் அன்பு செலுத்தினார்கள். அவர்களோடு இருந்தவர்கள் பல பேர் இஸ்லாமிய சகோதரர்கள், இந்து சமயத்தை சார்ந்தவர்கள், பல நண்பர்கள் அவர்களுக்கு உண்டு. இன்னும் சொல்ல போனால் அவருடைய வியாபாரமாகட்டும் அல்லது தனிப்பட்ட முறையில் கிறிஸ்தவ மார்க்கத்தை தாண்டிய பிற மார்க்கத்தை சார்ந்த மக்களோடு மிகவும் அன்போடு, மிகவும் எந்த அளவு அவர்களை புண்படுத்தாமல் பேச வேண்டுமோ அந்த அளவு அவர்களை பேசினார்கள். அதனால் எங்களுடைய மாமாவை ஒரு கிறிஸ்தவ மார்க்கத்திற்குள் உண்டானவர் என்று நாம் சொல்ல முடியாது. சரி, அடுத்ததாக ஒவ்வொரு மனிதனும் பிறப்பிலும் ஒவ்வொரு ஜாதி இருக்கும். எங்களுடைய மாமா ஒரு ஜாதியில் பிறந்தாலும் அந்த ஜாதிக்கு தலைவர் என்று கூற முடியுமா என்றால் கண்டிப்பாக அந்த ஒரு ஜாதியில் மட்டும் அவர்களை வைத்து நாம் அடக்கிவிட முடியாது. பிற ஜாதியினர் பிற மதத்தினரிடம் எப்பொழுதும் ஒரு உதாரணமாக வாழ்ந்து காட்டினார்கள், அன்பு செலுத்தினார்கள் என்றுதான் கூற வேண்டும். இன்னும் சொல்ல போனால் தாழ்த்தப்பட்ட, மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட, ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுடைய நலன்களின் முக்கியம்தான் அவர்களுக்கு பெரிதாக தெரியுமே தவிர அவர்கள் சார்ந்த ஜாதியை அவர்கள் ஒருவேளை அதற்கு செய்ய வேண்டிய தொண்டினை செய்திருப்பார்களே ஒழிய அதை எப்போதும் உயர்வாக பிற மக்கள் புண்படும்படி அவர் பேசியது கிடையாது. ஸோ எங்களுடைய மாமாவை ஒரு ஜாதி ரீதியிலும் அடைக்க முடியாது. அப்போ எப்படிதான் அவங்கள சொல்லலாம்? இந்த சமுதாய ரீதியில் சொல்லலாமா? அதுவும் சொல்லலாம். இந்த சமுதாயத்தில் 2 பேர் தான். அண்ணன் சொன்னது மாதிரி நல்லவங்க கெட்டவங்க. அதில் நல்லவர் என்றால் அவர்தான் இந்த சமுதாயத்திற்காக இந்த பள்ளியை ஆரம்பித்தார்கள். இந்த பள்ளியை மட்டும் இல்லை, இதை போன்ற பல பள்ளிக்கூட கட்டிடங்களை அவர்களுடைய காலத்தில் கட்டினார்கள் என்றால் அது மிகையாகாது. ஸோ எங்களுடைய மாமாவை ஒரு கிறிஸ்தவ மதத்தில் அடைக்க முடியாது, ஒரு ஜாதிய பின்னணியில் அடைக்க முடியாது, அல்லது வேறு எந்த கோட்பாட்டிலும் அடைக்க முடியாது. அப்போது அவர்களை நாம் என்னதான் சொல்வது? கிறிஸ்தவருக்கு பைபிள்,
இஸ்லாமியருக்கு குரான், இந்துக்கு பகவத்கீதை, கிறிஸ்தவர்களுக்கு பைபிள், இந்துக்களுக்கு இஸ்லாமியருக்கு பகவத்கீதை, கிறிஸ்தவர்களுக்கு பைபிள், இந்துக்களுக்கு இஸ்லாமியருக்கு குரான். ஸோ ஆனால் தமிழர்களுக்கு என்று பார்த்தால் தமிழருக்கு என்ன இருக்கு? திருக்குறள். அந்த திருக்குறளிலிருந்து ஒரே ஒரு செய்தியை மட்டும் சொல்லி நான் விடைபெறுகிறேன். ஒரு மனிதன் எவ்வாறு வாழ வேண்டும் என்று நாம் திருக்குறளை எடுத்து பார்த்தால் அதில் ஒரே ஒரு அழகான செய்தி உண்டு. அன்பும் அறவும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை பண்பும் பயனும். அது ரொம்ப சிம்பிள். ஒரு மனுஷன் நல்ல வாழ்க்கை வாழணுமா, எங்க மாமா மாதிரி ஒரு புகழோடு இருக்கணுமா, இறந்த பிறகும் அவரோட புகழ் ஓங்கணுமா, அன்பும் அறவும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை பண்பும் பயனும். அது இந்த செயலின்படி என்னுடைய மாமா வாழ்ந்தார்கள், ஒரு தமிழராய் வாழ்ந்தார்கள், ஒரு நல்ல மனிதராக வாழ்ந்தார்கள். அவருடைய எச்சங்கள் தான் நாங்களும் அவருடைய பின்தொடர்ச்சிகளாக அவர்களுக்கு விட்டு தந்த பணியை நாங்கள் பின்தொடர்வோம். அவர்கள் எங்களுக்கு கூறிய ஆலோசனைப்படி அவர்கள் சொன்ன ஆலோசனைப்படி நாங்கள் நடப்போம் என்று கூறி அருமையான இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Now special address by Reverend Samuel Punithraj, CSI Christ Church Presbyter, Netaji Nagar. அன்புக்குரியவரே, உங்கள் அனைவருக்கும் இறைவன் திருப்பெயரினால் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த சிறப்பான நாளிலே அருமையான செவாலியர் திரு கோயில் பிள்ளை அவர்களுடைய 2ஆம் ஆண்டு நினைவு நாளன்று இன்றைக்கு இந்த நிகழ்விலே பங்கேற்று மேடையில் வீட்டிற்கும் ஆயர் பெருமக்கள் மற்றும் அவர்கள் குடும்பத்தை சேர்ந்த உறவினர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துதலையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த நிகழ்விலே பங்கேற்பதற்கு வாய்ப்பை கொடுத்த இறைவனுக்கும் உங்களுக்கும் நன்றி சொல்கின்றேன். சென்னை பேராயத்தில் 15 ஆண்டுகள் ஆயராக இருக்கின்றேன். அருமையான கோயில் பிள்ளை அவர்களை குறித்து அநேகம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். நேரடியாக அவர்களோடு பழகுகின்ற வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்ததில்லை. தூரம் இருந்து அவரை நான் பார்த்தது உண்டு. ஆனால் டிஎஸ்ஐ அவர்களுடைய குடும்பம், அவர்களுடைய பணிகள் எல்லா இடத்திலும், சென்னை பேராயம் முழுவதும் எல்லா இடத்திலும் சிறப்பாக பல நிலைகளிலே உதவி செய்கிறவர்களாக இருப்பார்கள். நாங்கள் நகரி பகுதியில் பணியாற்றின காலங்களிலே அருமையான ஆயர் சவுந்தரபாண்டியன் ஐயாவோடு கூட ஒரு தொடர்பு ஏற்பட்டது. அந்த தொடர்பிலிருந்து நாங்கள் இன்று வரை அந்த நல்ல ஒரு நட்பில் இருக்கின்றோம். அந்த நாளிலிருந்து நாங்கள் இந்த குடும்பத்தார் செய்கின்ற பல பணிகளை அறிந்திருக்கின்றோம். ஒருவேளை இன்றைக்கு நான் ஐயா அவர்களை குறித்து சொல்ல வேண்டும் என்று நினைப்பது ஒன்றுதான். ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து கொடுத்த மாபெரும் கட்டளை, நீங்கள் உலகமெங்கும் சென்று எல்லோருக்கும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி அறிவித்து என்னுடைய சீடர்கள் ஆக்குங்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து கொடுத்த பெரிய கட்டளை. உலகமெங்கும் சென்று சீடராக்குங்கள், கோ அண்ட் மேக் டிசைபிள்ஸ். ஒருவேளை இன்றைக்கு இந்த திருநெல்வேலி பகுதியிலிருந்து சென்னைக்கு வந்தார்கள் என்று 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக அவர்கள் வந்தார்கள் என்று சொன்னார்கள். அவர்கள் வந்த நாளிலிருந்து இந்த நாள் வரையிலும், அவர்கள் வாழ்ந்த நாள் வரையிலும் இயேசு கிறிஸ்துவின் ஒரு நல்ல சீடராக அவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்லலாம். உலகமெங்கும் சென்று ஆண்டவரை அறிவிக்கின்ற சிறப்பான பணியை அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள். ஒருவேளை நிறைய நேரத்தில் நினைப்போம், அவங்க என்ன பைபிளை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு எல்லா இடத்துலையும் பிரசங்கம் பண்ணி மக்களை ஆண்டவருக்குள்ளே கொண்டு வந்தாங்களா அப்படின்ற கேள்விகள்லாம் இருக்கலாம். அன்னை தெரேசா அவர்கள் சொல்லுகின்ற பொழுது, ஹெல்பிங் ஹேண்ட்ஸ் ஆர் பெட்டர் தேன் ப்ரேயிங் லிப்ஸ். ஜெபிக்கின்ற உதடுகளை விட உதவுகின்ற கரங்கள் தான் முக்கியமானது என்று சொல்லுகின்றார்கள். அதுபோல ஐயா அவர்களுடைய உதவி கரம் என்பது எங்கெல்லாம் தேவை என்று யார் வந்து நின்றாலும் அந்த ஈகை குணத்தை வெளிப்படுத்தினவர். இன்றைக்கு அநேகர் இடத்துல பணம் இருக்கின்றது,
பணம் இருக்கிற இடத்துல குணம் இருக்க முடியாது. பணமும் குணமும் நிறைந்த ஒரு நபராக அவர் வாழ்ந்திருக்கிறார் என்று சொல்ல முடியும். இயேசு கிறிஸ்துவின் ஒரு நல்ல சீடர். ஒருவேளை இன்றைக்கு ஒரு மனிதனுடைய வாழ்வில் நாம் பார்க்கின்ற பொழுது 3 இடங்களிலே அவர்கள் அந்த மனிதன் பெயரை எடுக்க வேண்டும். நல்ல மனுஷன் அப்படின்ற பெயர் 3 இடத்துல எடுக்கணும். ஒன்று, அவர்கள் வாழுகின்ற அந்த குடும்பம், ஃபேமிலி லைஃப். அதுக்கு சாட்சியாக அவர்களுடைய சகோதரர்கள் சொன்னது, அவர்கள் குடும்பத்திற்கு வந்திருக்கின்ற அவர்களுடைய மருமகன்கள் சொன்னது, இன்னமும் சொல்வதற்கு அவருடைய குடும்பத்தின் மக்கள் இன்றைக்கு ஆலமர விழுதுகளைப் போல் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் இல்லை என்று சொன்னால் நாங்கள் இல்லை, எங்கள் குடும்பத்தை கட்டி எழுப்பினவர், எங்கள் குடும்பத்தை அரவணைத்தவர், அன்பிலே வளர்த்தவர் என்று சொல்லி அவரை குறித்து சாட்சியாக அவர்கள் குடும்பத்தின் மக்கள் சொல்லுகின்றார்கள். 2வது இடம், ஒருவேளை அவர்கள் சார்ந்திருக்கிற சமயத்தில் சொல்ல வேண்டிய சாட்சியானது. ஒருவேளை இன்றைக்கு தென்னிந்திய திருச்சபை சென்னை பேராயம் மட்டுமல்ல, திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி பேராயம் மட்டுமல்ல, தென்னிந்திய திருச்சபை எல்லா இடங்களிலும் அவர்களுடைய பெயர் நிலைத்து நிற்கிறது. தென்னிந்திய திருச்சபை மட்டுமல்ல, இந்தியா முழுவதும், குறிப்பாக IMS மூலமாக அநேக இடங்களுக்கு உதவி செய்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் செய்த அந்த ஊழியத்தின் பாதையில், ஊழியக்காரர்களுக்கு உதவுவதில் அவர்கள் சிறந்தவர்கள். திருச்சபைகளை கட்டி எழுப்பினார்கள். இன்றைக்கு குடும்பத்தை கட்டி நிறுத்தினார்கள். ஆலயங்கள், அவர்கள் பெயர்களிலே அவர்கள் கட்டி கொடுத்த ஆலயங்கள் எல்லா இடங்களிலும் இருக்கின்றது. இங்கே மட்டும்தான் அப்படின்னு இல்லை, அது லிஸ்ட் போடவே முடியாது. அவர்கள் கட்டி கொடுத்த ஆலயங்களுடைய பட்டியல் நீளும். அப்படி திருச்சபைகளை, ஆலயங்களை கடவுளுக்கு மகிமையாக அவர்கள் கட்டி எழுப்பியிருக்கிறார்கள். அவர்கள் வாழ்ந்த, அவர்கள் சார்ந்திருந்த அந்த சமயத்தில் அவர்கள் சான்று பெற்றவர்களாக நிற்கிறார்கள். ஒருவேளை இன்றைக்கு ஆயர்கள் அநேகருக்கு அழைப்பு இல்லை, அழைப்பு கொடுத்திருந்தால் அநேக ஆயர்கள் இங்கு வந்திருப்பார்கள். அவர்களை குறித்து பேசுவதற்கு இன்னமும் அநேகர் நின்று கொண்டிருப்பார்கள். அப்படி ஒரு சிறந்த மனிதராக அவர் சார்ந்து இருந்து வாழ்ந்த அந்த சமயத்தில் அவர் நற்பெயர் பெற்றவராக, சாட்சி உள்ளவராக நிற்கிறார். முதல்ல குடும்பத்தில், 2வது அந்த சமூக, 3வது சமூகத்தில், இந்த சொசைட்டி, இந்த சமூகத்தை கட்டுகின்றவர். அவரோட ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னது, உன்னை போல் பிறனை நேசி. நீ எப்படி உன் மீது அன்பு செலுத்துகிறாயோ அப்படி மற்றவர் மீது அன்பு செலுத்து. அன்பு என்பது ஒருவேளை நம்ம குடும்பத்தோடு மட்டுமல்ல, காணாத, தெரியாத, யாரென்று அறிமுகம் இல்லாதவர்களுக்கு உதவுவது. ஒருவேளை அந்த உதவுகின்ற அந்த நிலையை குறித்து சொல்லுகின்ற பொழுது திருமறை அழகாக சொல்லுகிறது, உனது வலது கரம் கொடுப்பதுக்கு இடது கரத்திற்கு தெரிய தேவையில்லை. இந்த கரம் என்பது ரெண்டுமே இல்லை, லெஃப்ட் ஹேண்ட் அண்ட் ரைட் ஹேண்டு இந்த பாடியிலே தான் இருக்குது. ஆனால் ரைட் ஹேண்டு கொடுக்கறது லெஃப்ட் ஹேண்டுக்கு தெரியக்கூடாது. அந்த அளவுக்கு தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அது இறைவன் மட்டும், மறைவாக இருக்கிற இறைவன் மட்டும் பார்க்க வேண்டும். இதுதான் கற்றுக் கொடுத்தார். ஒருவேளை இன்றைக்கு அவர்கள் உதவி செய்திருக்கிற அந்த லிஸ்ட் தெரிய நமக்கு யாருக்கும் தெரியாது. அந்த அளவுக்கு அவர்கள் உதவி செய்திருக்கிறார்கள், இந்த சமூகத்தை கட்டியிருக்கிறார்கள். ஒருவேளை இன்றைக்கு இந்த சமூகம் கட்டப்பட்டிருக்கிறது என்பதற்கு அழகாக அந்த ஆசிரியர் குறிப்பிட்டது போல கல்வி முக்கியமானது. இந்த கல்வி பணியை மிக சிறப்பாக அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள். இங்கு ஒரு பெரிய நிறுவனம் நிற்கிறது. ஒருவேளை 95ஆம் ஆண்டு இது ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்று சொல்கிறார்கள். அதற்கு முன்பதாக இங்கே எப்படி இருந்திருக்கும் இந்த இடம்? இதில் படித்தவர்கள், ஒருவேளை இந்த பள்ளிக்கூடம் இங்கே இல்லைன்னா மற்றவர்களுடைய அந்த கல்வியின் தரம் உயர்ந்திருக்குமா, அல்லது அவங்களுடைய வாழ்வில் அந்த கல்வி அவர்கள் பெற்று உயர்ந்திருப்பார்களா என்கின்ற பல கேள்விகள் இருக்கின்றது. முதல்ல மிஷனரிகள் இந்தியாவுக்கு வந்தபொழுது அவர்கள் கொண்டு வந்தது கல்விதான். கல்வி ஒன்று தான் சமூகத்தை மாற்ற முடியும். ஒருவேளை அந்த கல்வி பணியை மிக சிறப்பாக செய்திருக்கிறார்கள். சமூகத்திற்கு எத்தனையோ பேருக்கு, அநேக ஏழைகளுக்கு, இல்லாதவர்களுக்கு கொடுத்து உதவி இருக்கிறார்கள். ஸோ இப்படி சமூகத்தை கட்டுகின்றவராகவும் அவர் இருந்திருக்கின்றார். ஸோ அவருடைய வாழ்க்கை குடும்பத்தை கட்டியிருக்கிறது, திருச்சபையை கட்டியிருக்கிறது, இந்த சமூகத்தை கட்டியிருக்கிறது. ஒருவேளை இயேசு கிறிஸ்து எதிர்பார்த்தது போல இயேசு கிறிஸ்துவின் ஒரு நல் சீடராக உலகெங்கும் தன்னுடைய
தனக்கென்று சீடர்களை உருவாக்குகின்ற ஒரு நல் சீடராக ஐயா அவர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. ஒருவேளை அவருடைய வாழ்வு இன்றைக்கு நமக்கு ஒரு பாடமாக இருக்கிறது. ஒருவேளை அவரை போலவே நாமும் நற்பண்புகளை உடையவர்களாக, நல்ல குணநலன்களை உடையவர்களாக, மற்றவர்களுக்கு உதவுகிறவர்களாக, எவ்வளவு ஒரு உயர்வு வந்தாலும் எளிமையோடு பணிவோடு எப்படி அவர்கள் வாழ்ந்தார்களோ அவ்வாறு எளிமையோடு பணிவோடு நாமும் வாழ்ந்து கடவுளை மகிமைப்படுத்துவோம். நம்மால் இயன்ற உதவிகளை தொடர்ந்து செய்வோம். தொடர்ந்து அவருடைய குடும்பத்தாருக்கு கடவுளுடைய ஆறுதல் நிறைவாக இருக்கும்படியாக ஐயாவுடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி அவருடைய சகோதரர்கள், அவருடைய குடும்பத்தின் மக்கள் வாழ இறைவனை நான் வேண்டுகிறேன். இறைவன் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதித்து வழி நடத்துவாராக. வாய்ப்புக்கு நன்றி. தேங்க்யூ ஐயா. Let me call upon Reverend Kingsley John, IMS General Secretary for the special address. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனாலும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்கள் யாவருக்கும் கிருபையும் சமாதானமும் என்றென்றைக்கு உண்டாவதாக. சவாலியர் டாக்டர் டி கோயில் பிள்ளை அவர்கள் மறுமைக்குட்பட்டு 2 ஆண்டுகளை நாம் நிறைவு செய்கிறோம். இந்த நாளிலே குடும்பத்தின் பிள்ளைகளாக, திருச்சபையாக, இந்த நிறுவனத்தில் பணியாற்றுகிற ஆசிரியர் பெருமக்களாக, ஏழை எளிய மக்களாக நாம் ஒன்றாக கூடி நினைவு கூறும் இந்த திருநாளிலே அநேக சாட்சிகளை, அவளை குறித்த நற்பண்புகளை நாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். அவருடைய குடும்பத்தின் ஒரு அங்கத்தினராக 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பழகும் ஒரு வாய்ப்பை நான் பெற்றிருக்கிறேன். அதில் குறிப்பாக நாம் அன்போடு நேசிக்கிற டாக்டர் செவாலியர் கோயில் பிள்ளை அண்ணாச்சி அவர்களோடு அதிகமாக நான் பழகியிருக்கிறேன். அவருடைய நற்பண்புக்கு நான் சாட்சியாக உங்கள் மத்தியில் ஒரு சில காரியங்களை பகிர்ந்து கொள்வதிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். வேதத்தில் ஒரு வசனம் உண்டு. ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் 8ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனம். நானும் கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்த என் பிள்ளைகளும் சீயோன் பர்வதத்தில் வாசமாயிருக்கிற சேனைகளின் கர்த்தராலே அற்புதங்களாகவும் அடையாளங்களாகவும் இருக்கிறோம். அற்புதமாகவும் அடையாளமாகவும் வாழும் ஒரு குடும்பம் என்று சொன்னால் அது டிஎஸ் அவர்களுடைய ஒரு குடும்பம். 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஒரு கிராமத்திலே பிறந்து வளர்ந்த ஒரு தனி மனிதனாக இந்த பட்டணத்திற்குள்ளாய் கடந்து வந்து ஒரு பெரிய குடும்பத்தை உருவாக்கி அந்த குடும்பத்திற்கு தேவையான எல்லா காரியங்களையும் சிறப்பாக நிறைவேற்றியிருக்கிறார்கள். இங்கே அவர்களுடைய மருமகன் அருமையான சகோதரர் பிரேம்குமார் அவர்கள் சொல்லும் பொழுது ஒரு வார்த்தையை முன்வைத்தார்கள். மிஷினரி. ஒரு மிஷினரியாக இந்த பகுதிக்கு கடந்து வந்தார்கள். ஐயா சொன்னாங்க, ஒரு பிரேயர் என்பது அது ஜெபத்தில் மட்டும் ஒரு கிறிஸ்தவ பண்பை வெளிப்படுத்துவதல்ல, மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு பண்பு அவரிடத்தில் இருப்பதாக சொன்னார். அன்னை தெரசாவை முன்வைத்தார்கள். பல காரியங்களை பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது அவர்களுடைய இரக்கம், அவருடைய அன்பு, அவருடைய மன உருக்கம், பிறர்பால் உள்ள அக்கறை, உதவி செய்கிற காரியங்களை இங்கு சொல்லப்பட்டது. அதற்கு நாம் சாட்சியாக இங்கு இருக்கிறோம். பிள்ளைகள் அற்புதமாக இருக்கிறார். ஐயா சொன்னாங்க, தென்னிந்திய திருச்சபையிலும் இந்த தேசம் எங்கும் அநேக திருச்சபைகள் உருவாக்கப்பட்டு இருக்கிறது. எழும்பியிருக்கிற கோபுரங்கள், ஆலயங்கள் எல்லாமே இதற்கு சாட்சியாக இருக்கிறது. காரணம் என்ன? அவருடைய கிறிஸ்தவ ஒரு ஈகை, தனக்கென்றும் தன்னுடைய குடும்பத்திற்கென்றும் இல்லாதபடி ஏழை எளிய மக்களுக்காக, கைவிடப்பட்ட மக்களுக்காக, உதவியற்ற மக்களுக்காக உதவிக்கரம் நீட்டுகிற ஒரு கொடை வள்ளலாக தன்னை அவர்கள் முழுவதுமாக அர்ப்பணித்தார்கள். அப்படித்தான் மிஷினரிகள் நம் மத்தியிலே கடந்து வந்து திருச்சபை உருவாக்கினார்கள், ஸ்தாபனங்களை உருவாக்கினார்கள், நிறைய நிறுவனங்களை அவர்கள் உருவாக்கினார்கள். அந்த வரிசையிலே
ஒரு மிஷினரியாக அவர்கள் கடந்து வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்தாபனத்தை ஏழை எளிய மக்களுக்காக உருவாக்கி ஒரு அடையாளமாக திகழ்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. அதை அருமையான சகோதரருடைய குடும்பமாக, பிள்ளைகளாக, மருமக்களாக, பேரப்பிள்ளைகளாக, 4 தலைமுறைகளாக அவர்களுடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றும்படியாக நிறைவேற்றுகிற காரியங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் எந்த ஒரு குடும்பத்திலும் அதை நாம் பார்க்க முடியாது. மருமக்கள் இப்படியாக சாட்சியாக சொல்லுகிற காரியங்களை எந்த ஒரு குடும்பத்திலும் பார்க்க முடியாது. ஒரு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி, அந்த குடும்பத்தில் ஒற்றுமை, குடும்பத்தின் பிள்ளைகளுக்குள் இருக்கிற அந்த உறவுகள், அந்த பகிர்ந்தளிக்கிற தன்மை, அவர்களுக்குள் இருக்கிற அந்த சிந்தையை பிள்ளைகளும் வெளிப்படுத்த வேண்டும், சகோதரர்களும் வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று அவர்கள் சாட்சியாக வாழ்ந்த ஒரு வாழ்க்கையை நாம் நினைவு கூறும் பொழுது நாமும் அப்படிப்பட்ட ஒரு மாமனிதர், அப்படி பரிசுத்தமாய் வாழ்ந்த ஒரு அன்பு உள்ளம் கொண்ட அவர்களை பின்பற்ற நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். அவர்கள் இந்த இடத்துல ஒரு அடையாளமாக இருக்கிறார்கள். அது மட்டுமல்ல, அற்புதமாகவும் இருக்கிறார்கள். வேதத்தில் ஒரு வசனம் உண்டு. ஒரு ஸ்திரீ ஆண்டவருடைய அன்பை உணர்ந்து கொண்ட பின்பு அவர் மூலமாய் பெற்ற இரட்சிப்புக்கு அடையாளமாக விலையேற பெற்ற ஒரு பரிமள தைலத்தை இயேசுவின் பாதத்தில் ஊற்றும் பொழுது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், இவளின் இடத்துல நற்கிரியை செய்திருக்கிறார். இந்த உலகத்திலே சுவிசேஷம் எங்கெல்லாம் சொல்லப்படுகிறதோ அங்கெல்லாம் இவளை குறித்து சொல்லப்படும் என்று அவர் சாட்சியாக முன்வைக்கிறார். ஆம், கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, அப்படிப்பட்ட புண்ணியம் எதுவோ புகழ் எதுவோ அதே செய்யுங்கள் என்று பவுலடிகளார் சொன்ன வார்த்தைக்கு இணங்க நம்மை விட்டு ஆண்டுடைய ராஜ்யத்திற்குள் பிரவேசித்த செவாலிய டாக்டர் கோயில் பிள்ளை அண்ணாச்சி அவர்கள் வாழ்ந்து காட்டினார்கள். உலகத்திலே சுவிசேஷம் கடந்து செல்வதற்கு, ஊழியங்கள், ராஜ்யங்களுடைய ராஜ்யங்கள் கட்டப்படுவதற்கு அவர்கள் தன்னை முழுமையாக அர்ப்பணித்து தனக்கு வருகிற வருமானத்தை அவர்கள் பகிர்ந்து கொடுத்தார்கள். ஆகவே தான் இன்று பல திருச்சபைகள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது, அநேக நிறுவனங்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பாக நான் 5 ஆண்டுகள் பணியாற்றின தென்காசி பகுதி இளஞ்சியிலே அவருடைய தாயார், அவருடைய நினைவாக டிடிடிஏ டேனியல் ராஜ்யம்மாள் கல்வியியல் கல்லூரியை அவர்கள் உருவாக்கி அது ஒரு அடையாளமாக இன்று நின்று கொண்டு இருக்கிறது. ஏன்? அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மாணவிகள் பிஎட் கல்வி கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக பல லட்சம் ரூபாயை கொடுத்து கட்டடங்களை கட்டி ஒரு ஸ்தாபனத்தை உருவாக்கிய ஒரு குடும்பம். திருநெல்வேலி திருமண்டலத்திலே நூற்றுக்கணக்கான ஆலயங்கள், கோபுரங்கள், பாடசாலைகள் கட்டப்படுவதற்கு காரணமாக இருந்த ஒரு குடும்பம். அவர்கள் வழிவகுத்த காரியங்களை சிறப்பாக செய்வதற்கு அருமையான பொன்னண்ணனுடைய குடும்பம், அருமையான டிஎஸ் டாக்டர் ஜெய்சிங் அண்ணனுடைய குடும்பம், எங்களுடைய இந்திய மிஷனரி சங்கத்தின் தலைவராக இருக்கிற ரெவரண்ட் சவுந்தரபாண்டியன் அண்ணனுடைய குடும்பம், அதே சிந்தையோடு அவர்கள் செயல்படுகிறபடியினால் இன்றும் பலர் அவர்களை சாட்சியாக சொல்லத்தக்கதாக ஆண்டவர் கிருபை செய்திருக்கிறார். அருமையானவர்களே, அவருடைய தாழ்மை, அவர் பிறருக்கு உதவி செய்கிற நல்ல பண்புகள், இவைகளெல்லாம் ஒரு அடையாளங்களாக நம் முன்பாக பறைசாற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே கூடி வந்திருக்கிற நாம் அருமையான போற்றுதற்குரிய ஒரு மாமனிதர், உயர்ந்த உள்ளம் கொண்ட ஒரு அருமையான தலைவரை இழந்திருக்கிறோம். ஆனால் வருகிற நாட்களிலே அவர்கள் விட்டு சென்ற நல்ல காரியங்களை குடும்பமாக நாம் பின்பற்றும் பொழுது, அவர் விட்டு சென்ற ஊழியங்களை நாம் சிறப்பாக செய்யும் பொழுது ஆண்டவர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். ஒரு வசனத்தை சொல்லி நான் நிறைவு செய்ய விரும்புகிறேன். இன்று காலையிலே ஆண்டவர் கொடுத்த ஒரு வார்த்தை ஏசாயா 59:21 வசனம். இந்த குடும்பத்திற்கு அது சொந்தமாகட்டும். உன்மேல் இருக்கிற என் ஆவியும் நான் உன் வாயில் அருளிய என் வார்த்தைகளும் இது முதல் என்றென்றைக்கும் உன் வாயிலிருந்தும் உன் சந்ததியின் வாயிலிருந்தும் உன் சந்ததியினுடைய சந்ததியின் வாயிலிருந்தும் நீங்குவதில்லை என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். இது எனக்கு அவர்களோடு இருக்கும் என் உடன்படிக்கை என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ஆம், அருமையானவர்களே, இந்த வார்த்தை
வார்த்தையின்படி ஆண்டவர் தம்முடைய வார்த்தை தம்முடைய ஆவியினாலே இந்த சந்ததிகளை நிரப்பி இந்த அகில உலகமெங்கும் சுவிசேஷத்தின் நற்செய்தி பறைசாற்றப்படவும் தேசத்து ஜனங்கள் அவரை அறிந்து கொள்ளவும் அவருடைய வார்த்தைக்கு சாட்சியாக வாழ்வோம். ஆண்டவர் குடும்பத்தின் பிள்ளைகளை அபரிதமாய் ஆசீர்வதித்து வழி நடத்துவாராக. ஆமென். அருமையாய் பேசின ஆயர் அவருக்கு நன்றி. எங்கள் மாமாவை பற்றி அதிகமாக அறிந்தவர்கள், அதனால் அவர்கள் சொன்ன காரியம் எல்லாம் எங்களுடைய மனதிலே நிற்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன். இப்பொழுது நாம் இந்த ப்ரோக்ராமுடைய முக்கியமான நேரத்துக்கு வருகிறோம். இந்த காரியத்தை நாங்கள் நடத்துறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில காரியங்களை நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த குடும்பம், இந்த ஸ்கூல், இந்த ட்ரஸ்ட் எல்லாத்துக்கும் ஒரு 4 பில்லர்ஸ் இருக்காங்க. அதில் ஒரு பில்லர் எங்களுடைய மாமான்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனால் மீனி 3 பேர் மற்ற அவருடைய சகோதரர்கள் தான் ரொம்ப முக்கியமானவர்கள். ஒரு பில்லர் போனால் அந்த பில்லர் ஷோல்டர் வந்து இப்போது இயேசு கிறிஸ்து சுமந்து இருக்கிறாருன்னு நான் நினைக்கிறேன். மீதி 3 பில்லர்ஸும் இங்கே தான் இருக்கிறாங்க. ஸோ எவ்வளோதான் நான் எங்களுடைய மாமாவை குறித்து நான் பேசும்போது என்னுடைய மனதிலே தோன்கிற ஒரு தாட் அவங்களோட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த உலகத்தில் நிறைய குடும்பத்தை நம்ம பார்க்குறோம். வேதத்தில் போட்டிருக்கு, இதோ சகோதரர்கள் ஒருமித்து வாசம் பண்ணுறது எவ்வளோ நல்லதுன்னு போட்டிருக்கு. ஆனால் அது எவ்வளோ கஷ்டன்றதுனால தான் அது வந்து வேதத்தில் அப்படி போட்டிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். அதனால் ஒரு விதத்தில் எங்கள் மாமா எல்லாத்தையும் செய்தாருன்னு நம்ம பேசும்போது அவங்க கூட 3 பேர் இல்லைன்னா எதையுமே அவர் சாதிச்சிருக்க முடியாது என்பதை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து தம்பிமார் அவரை வந்து அண்ணனான ஒரு சைடு பார்த்தாலும் அப்பா மாதிரி ஒரு சைடு பார்த்தாங்க. சம்டைம்ஸ் அவங்க சொல்கிறதுக்கு ஒரு மறுபேச்சு பேசாமல் 50 வருஷம் கூட நடந்தாங்க. அது ஒரு பெரிய சாட்சி, அது ஒரு பெரிய மிரக்கல். ஏன்னா என்னதான் ஒருத்தர் கரெக்டாக எல்லாத்தையும் செய்தாலும் இந்த காலத்தில் வந்து அண்ணன் தம்பிமார் எப்படி இருக்காங்கன்னு நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனால் எங்களுடைய குடும்பத்தில் பெரிய கிருபையை கடவுள் கொடுத்து இந்த 3 சகோதரர்களையும் கூட நின்று அவரோடு சேர்ந்து நடக்க ஒரு பெரிய கிருபையை கொடுத்தார் என்பதை நான் நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன். அதே விதமாக இந்த நாள் எப்படி நடக்கணும் அப்படின்னு யோசிக்கும் போதும் தம்பிமார் 2 பேர் எங்கள் மாமாமார் மட்டும்தான் இந்த யோசனையை கொடுத்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 3-4 லட்சம் அளவுக்கு ஒரு ஊக்கத்தொகையாக இந்த 5 தெருவுக்குள்ளே இருக்கிற +2 ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தரணும்னு சொன்னாங்க. இந்த யோசனை அவங்கக்கிட்டேருந்து தான் வந்தது. அதனால் எங்கள் மாமா பேரில் இதை செய்தாலும் இதை நடத்தி வைக்கிறது இந்த 3 தம்பிமார் என்பதை நான் நினைவூட்ட விரும்புகிறேன். இதற்கெல்லாம் மேலாக இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறார். அவர் தான் எங்களை வழி நடத்துகிறார். அவர் தான் எங்களுக்கு அந்த ஊக்கத்தை கொடுக்கிறார். பகுந்த இந்த கஷ்டமான சூழ்நிலையில் ஒரு மானிட்டரி பெனிஃபிட், ஒரு ஊக்கத்தொகையை நாங்கள் எல்லாத்துக்கும் கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா இந்த ட்ரஸ்ட் வந்து ஒரு ப்ராஃபிட் மோட்டிவில் இந்த ஸ்கூல் நடத்தலை. இன்றைக்கும் அநேக ஸ்கூல் மேலே நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்குது. ஆனால் நம்ம ஸ்கூலில் வந்து எந்த கம்ப்ளைண்ட்டும் இல்லை. நம்ம வந்து நல்லபடியாக நடத்திட்டு இருக்கோம். அது கடவுளோட கிருபை. அதனால் இந்த ராஜம்மாள் எஜுகேஷனல் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட்லேருந்து இந்த ஊக்கத்தொகையை உங்களுக்கு கொடுக்க ஊக்குவித்த இயேசு கிறிஸ்துவை நான் முதலாவது ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். அதற்கு அடுத்ததாக என்னுடைய அன்பான மாமாமார் 3 பேருக்கும் நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எங்களுடைய அத்தை, அதாவது இப்போ கரண்ட் பிரசிடென்ட் மிஸ்ஸஸ் பூங்குடி, ஒய்ஃப் ஆஃப் ஷெவாலியர் டாக்டர் கோயில் பிள்ளை அவர்கள் இந்த ஊக்கத்தொகையை உங்களிடத்தில் நான் கொடுப்பாங்க. தயவுசெய்து இதை எஜுகேஷன் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுங்கள். ஒரு பெரிய அமௌண்ட் நாங்கள் கொடுக்கல, அதனால தான் நான் அதை ஊக்கத்தொகைன்னு நான் சொல்கிறேன். இது உங்களுக்கு பயன்படும் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். இந்த ப்ரோக்ராமை எங்களுடைய HM நடத்துவாங்க. Thank you, sir. Now let me call upon our President Madam, Mrs. Pungudi Koyil Pillai, to distribute the Memorial Year gift to our students. This is based on higher secondary marks to motivate our children. Now, first mark, JV Saumya. She got 584 mark, school first. She's getting பிள்ளைங்க வந்து அவங்க பெற்றோர்களோடு வந்து இந்த ஊக்கத்தொகையை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Next, D. Emimal, school second. She got 571 marks. She's getting 10,000 rupees. Next, CP Akshaya. Next,
A. Rakshana. S. Ajay Kumar. Ilakya. Kalaivani. A. Kalaivani. C. H. Madhuri. N. Venkatesan. S. Archana. Ish Raja. S. Soumya. நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதிருக்கிற எங்கள் அன்பின் தந்தையே, இந்நன்னாளில் எங்கள் அன்பு தந்தையார், இந்த பள்ளியினுடைய நிறுவனர், டிஎஸ் குடும்பத்தினுடைய அன்பு அண்ணன் டாக்டர் செவாலியோ கோயில் பிள்ளையுடைய சிறந்த வாழ்வை நாங்கள் எண்ணி பார்க்கிறோம். அவருடைய அன்பின் வாழ்வு, கடவுளுடைய நிறைவான வழிநடத்துதல், ஏழை எளிய மக்களின் மீது அவர் வைத்த அன்பும் அக்கறையும் என்றைக்கும் மாறாத நிலையிலே இன்றைக்கும் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, இந்த நாளிலே அவர்கள் எங்களை விட்டு பிரிக்கப்பட்டு புதிய மகிமை வாழ்வை துவங்கப்பட்ட இந்த 2வது ஆண்டின் ஆண்டவரே நாளிலே நாங்கள் குடும்பமாக, உறவினர்களாக, உம்முடைய திருப்பணியாளர்களாக, அவள் வழியாக பயனடைந்த மக்களாக ஆண்டவரே அவர்கள் தன்னுடைய வாழ்வை நிறைவு செய்த இந்த இடத்திலே நாங்கள் வந்து ஆண்டவரே நாங்கள் உம்மை போற்ற வாழ்த்த, அவர்கள் வழியாக பெற்ற நன்மைகளை நாங்கள் திரும்பி எண்ணி பார்க்கவும், உமக்கு நன்றி செலுத்தவும், அவர்கள் வாழ்ந்த பொழுது எங்களுக்கு வாழ்ந்து காட்டின ஆண்டவரே ஒவ்வொரு காரியத்தையும் நாங்கள் மீண்டும் மறு அர்ப்பணம் செய்யவும் நீர் கொடுத்த தருணத்துக்காக நன்றி சுவாமி. இருப்பினும் அவருடைய பிரிவு எங்களுக்கு ஒரு பெரிய இழப்பாக இருந்தாலும் ஆண்டவரே அவர் வாழ்ந்த பொழுது எங்களுக்கு வாழ்ந்து காட்டி சொல்லிக் கொடுத்த ஒவ்வொரு காரியங்களும் எங்களுடைய வாழ்வில் இன்றைக்கு வளர்ந்து கொண்டிருப்பதற்காக உம்மை போற்றுகிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கின்றோம். இந்த நாளிலும் இப்படியாக இந்த கூடுகையிலே பங்கு பெற்றிருக்கக்கூடிய நம்முடைய பிள்ளைகள் அனைவரையும் நம்முடைய கரங்களுக்கு ஒப்படுக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த டேனியல் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியை நம்முடைய கரங்களுக்கு ஒப்படுக்கிறோம். ஆண்டவரே, டிஎஸ் குடும்பத்தின் அன்பு சகோதரர்கள் ஒவ்வொருவரையும் கரங்களை ஒப்படுக்கிறோம். அருமையான ஐயாவுடைய துணைவியை திருமதி பூங்கொடி அம்மாவுகளை நம்முடைய கரங்களுக்கு ஒப்படுக்கிறோம். ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் ஆண்டவரை உம்முடைய கருவிகளாய் தொடர்ந்து ஐயாவுடைய வழிகாட்டுதலின்படி தொடர்ந்து வாழ்ந்து அவருடைய நினைவுகள், அவருடைய எண்ணங்கள், ஆண்டவரே அவருடைய காரியங்கள் எல்லாம் தொடர்ந்து பிரதிபலிக்கவும், ஆண்டவரை பிறருடைய வாழ்வில் அதை வெளிப்படுத்தவும் கர்த்தர் அனுக்கிரகம் செய்யும்படியாய் வேண்டுகிறோம். உம்முடைய தூய கரங்களுக்குள்ளே நாங்கள் எங்களை தாழ்த்துகிறோம். உம்முடைய வருகையிலே ஐயாவை நாங்கள் சந்திப்போம் என்ற நம்பிக்கையோடு தொடர்ந்து எங்களுடைய விசுவாச வாழ்வின் பயணத்தை தொடர அருள் தாரும். துதி கன மகிமைக்கு செலுத்துகிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பரமபிதாவே, ஆமென். நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாக தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவின் ஐக்கியம் ஆசீர்வாதம் வழிநடத்தலாம் அனைவரோடும் அருமையான ஐயாவை விட்டு சென்றக்கூடிய குடும்பத்தின் மக்களோடும் அவர் ஆரம்பித்து செய்த திருப்பணிகளோடும் இன்றும் என்று சதா காலம் நிலைத்திருப்பதாக. ஆமென்.